समस्त को बड़ दिन नमस्कार। प्रभु को महत् नामर धन्यवाद हो सुंदर अवकाश निमंते आज परी बड़ दिन रे प्रभु आम को समस्त को सुंदर अवकाश देइछन्ति। तांकरी चरण तले बसी तांकरी उपासना करिबा, तांकरी वाक्य सत्यता सुनिबा पई प्रभु को महत् नामर धन्यवाद हो। एवं विशेष भावे प्रभु को प्रिय दास दासी मान कतिरे मु धन्यवाद अटे जो सुंदर सुजोग मते प्रदान करियछन्ति एवं ए समस्त प्रकार आयोजन करियछन्ति। प्रभु सेमानक ऊपर प्रचुर मात्रा रे आशीर्वाद करंतु। बड़ दिन वार्ता बा ख्रीष्टमास रो वार्ता कि प्रकार एक वार्ता अटे। अनेक समय निश्चित भावे द्वंद्व समस्या बा भ्रांत बुझामणा एही वाक्य एही वार्ता उपरे रहिथिबा आमे लक्ष्य करिथाउ। हुए तो आज मध्य अनेक ए ख्रीष्टमास रो वार्ता वास्तविक भावे बुझी पारि नांती किंबा जहाँ मानक ठारे प्रचारित होईछि वास्तविक भावे ख्रीष्टमास रो वार्ता स्पष्ट भावे अनेक सेमानक मध्यरे बुझी पारि नांती। ख्रीष्टमास रो वार्ता कि प्रकार वार्ता अटे आसंतु एही संपर्क रे आमे अनुध्यान अनुचिंता करिबा निमंते लोकलिखित सुसमाचार तार 2 पर्व 10, 11, 12 पद पाठ करने को जिबा एवं देखिबा जे ए ख्रीष्टमास रो वार्ता प्रकृत रे कौन बा कि प्रकार वार्ता अटे। लुक 2 पर्व तार 10, 11, 12 पद। सेथिरे दूत सेमानु कहिले भय कर नाही, देख मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम्हानकु जणाउछि। कारण आज दाऊदंक नगर रे तुम्हानक निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछन्ति, से ख्रीष्ट प्रभु। आउ तुम्हानक निमंते यह चिन्ह स्वरूप हेबो, तुम्हें जड़े शिशुंकु लुगारे गुड़ा होई गुहाल कुंडे शोइथिबार देखिबो। धन्यवाद। दारुण दुख जंत्रणार कषाघातरे प्रपीड़ित होई निरीह सेही मेषपालक माने हुए तो ग्राम समाज रो बाहरे जेतेबेले शीत काकर कड्डा प्रहार सह्य करी हुए तो निज एवं निज परिवार रो पेट पोषण पाई मेष मानक जत्न नेउतिले, मेषपल को जगुथिले। सारा रात्र अनेक प्रकार कष्ट दुख समस्या को बरण करी ग्रहण करी जेतेबेले मेष मान को जगुथिले, आकस्मिक भावे आमे देखुछु जे ईश्वर तांको दूतंकु सेमानक निकट को पठेइछन्ति ख्रीष्टमास रो वार्ता पहुँचेबा पाई बा प्रदान करिबा पाई। छानिया ताटका लगे जे सेपट रही एक बड़ धर्मपीठ जेरुसालाम, जोठी हे तो अनेक बड़ बड़ बाइबल विद्वान माने विचरण करुथिले। कहवाकू गले शास्त्री फारुसी साधुकी माने हे तो सेठारे, महाजाजक जाजक माने सेठारे हे तो अनेक बलिदान मध्य हेउछि जेरुसालाम से विशिष्ट धर्मपीठ उपरे। किंतु ईश्वर को दूत सेठी पहुँचु नाहांती, जाउछंती सेही पहाड़िया पर्वत कढ़र हुए तो सेही बिल जहा कि समाज ग्राम ठारू टिके दूरवर्ती मेषपालक मानक निकटरे। आश्चर्यर कथा नुहे कि जेतेबेले आमे पूरा सही वास्तविक ख्रीष्टमास को ऑब्जर्व करने को पारू बा अवलोकन करू, आमे निश्चित भावे देखा पारिबा जे प्रभु तांकरी ख्रीष्टमास रो वार्ता को हे तो अनेक विशिष्ट विशिष्ट लोक मानक ठारू बाईपास करी साधारण निरीह हे तो जो माने अपना हृदय रे दिनहीन
ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ହୁଏତ 1 ପଦରୁ ତଳପଦମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେଠାରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ବାଇପାସ୍ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏଡ଼େଇ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଏହି ଦିନହୀନ ମେଷ ପାଳକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବିଶେଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଘଟଣାଟି ଘଟେଇ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବାଇପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କରି ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ 2 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏଠାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ। କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ରାଟ। ଏଠାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ, ଦାନିଏଲ ତାର 2 ପର୍ବ, 7 ପର୍ବ ଏବଂ 8 ପର୍ବ ମାନଙ୍କରେ ଦାନିଏଲ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ସେ ଆଉ ତର୍ଜମା କରି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ବାକ୍ୟର ସଫଳୀକରଣ ହୁଏତ ଏହି କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦାନିଏଲ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ 4 ଗୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ୱାର୍ଲଡ ପାୱାର, ବିଶ୍ୱର 4ଟି ଶକ୍ତିର କଥା ସେ ପର୍ବମାନଙ୍କରେ ଦାନିଏଲ କହିଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ କହିବାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ବା ଏ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଉତ୍ପାଟିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ଏହି ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ ପାୱାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବିଲର ନବୁଖଦନେସ୍ସର। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିଲେ ଏବଂ ରାଜତ୍ୱ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଟିତ ହେଲା। ପରେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ସାଇରସ ସେ ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରୀସର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍, ଯିଏକି ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବା ବୟସରେ ଅବଶେଷ ମରିଯାଇଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳୀକୃତ ହୋଇସାରିଛି। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଲଡ ପାୱାର, ଆଉ ସେ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଲଡ ପାୱାର ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ, ଆଉ ସେ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ପାୱାର ହେଉଛନ୍ତି ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ବିଶେଷ ବାସ୍ତବିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, ହୁଏତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଏକମତ ଅଟୁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ, ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାମ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାଇସର ହେଉଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ମିଶରରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯେମନ୍ତ ଫାରୋ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସିଜର
ବା କାଇସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଇସର ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାମ ନୁହେଁ। କାଇସରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାମ ନୁହେଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଏକ ଉପାଧି ଅଟେ, ଟାଇଟଲ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 27 ବେଳେ ରୋମିଓ ସେନେଟ୍ ବା ରୋମିଓ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର୍ସ ସେମାନେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ବୋଲି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ରେଭରେନ୍ସିଆଲ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଟାଇଟଲ ହେଉଛି, ଉପାଧି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ। ତାହା ସେଦିନ ରୋମିଓ ସେନେଟ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେହି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ, ରେଭରେଣ୍ଡ ବା ଅଗଷ୍ଟ ବୋଲି। ହୁଏତ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଇତିହାସ କୁହେ, ପରମ୍ପରା କୁହେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଗାୟସ୍ ଅକ୍ଟାଭିୟସ୍। ଗାୟସ୍ ଅକ୍ଟାଭିୟସ୍। ଆଉ ହୁଏତ ସେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି କାଇସର ଅକ୍ଟାଭିୟସ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ଉପାଧି ମିଳିଲା, ତାପରେ ପରେ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିଚିତ ହେଲେ, କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବିକ ନାମ ଗାୟସ୍ ଅକ୍ଟାଭିୟସ୍ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ରାଟ ସେ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ସେ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅମଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା, ବା ସେ ନିଜେ ତାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ବା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯାହା ଏହି ଗାୟସ୍ ଅକ୍ଟାଭିୟସ୍ କରିଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ପାକ୍ସ ରୋମାନିଆ। ପାକ୍ସ ରୋମାନିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋମିଓ ଶାନ୍ତି। ରୋମିଓ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଏହି ଗାୟସ୍ ଅକ୍ଟାଭିୟସ୍। ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ଏବଂ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରି, ହାତମୁଠା କରି, କହିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଉପରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟସ୍ ଅକ୍ଟାଭିୟସ୍, ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ସମ୍ରାଟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଶାସନ ସକାଶୁ ହୁଏତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ବା ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗାୟସ୍ ଅକ୍ଟାଭିୟସ୍ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଲୋକେ, ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ଏହି ଗାୟସ୍ ଅକ୍ଟାଭିୟସ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ବା ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ଏ ନିଜେ ଗାୟସ୍ ଅକ୍ଟାଭିୟସ୍ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ମୋରି ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ହୁଏତ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ଜଗତର ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସକାଶୁ ବା ଏ କାଠିନ୍ୟ ହୃଦୟ ସକାଶୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତ ହୃଦୟ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଇପାସ୍ କରାଯିବା ହୁଏତ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଏ ଗର୍ବୀ ଆତ୍ମବଢ଼ିମା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ବାଇପାସ୍ କରି ହୁଏତ ନିରୀହ ଦିନହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ସେଦିନ ହୋଇଥିଲେ। ହୁଏତ ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଗର୍ବ ମନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ବସିଥିବା, ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟ ବାଇପାସ୍ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ମନା, ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ମନା, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଏ ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ହୁଏତ ପହଞ୍ଚାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ନା, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋରି ସତ୍ୟତା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବାଇପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭାରି ଚମତ୍କାର କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ଅପସାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଘଟଣା ଘଟେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁକାୟିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ମିଖା ତାର 5 ପର୍ବର 2 ପଦ, ଅତି ପରିଚିତ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟଟିଏ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ମିଖା 5 ପର୍ବର 2 ପଦ। ମାତ୍ର ହେ ବେଥଲେମ୍ ଉଫ୍ରାଥା, ଯହୂଦାର ସହସ୍ର ଗଣର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଇଫ୍ରାତା ହେଉଛି ସେ ବେଥଲେହେମର ପୂର୍ବ ନାମ। ଆଉ ସେ ବେଥଲେହେମ ଶବ୍ଦଟି ହିବ୍ରୁ ଭାଷାର 2ଟି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଗଠିତ। ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ବେଥ୍ ଆଉ ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଲେହେମ୍। ଲେହେମ୍ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋଟି, ବେଥ୍ ମାନେ ଗୃହ, ବେଥଲେହେମ ହେଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ରୋଟିର ଗୃହ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ସେହି ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେକ ସମସ୍ତ ଟାଉନ୍ ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଟାଉନ୍, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଟାଉନ୍ ଠାରୁ ଏହି ବେଥଲେହେମ ହେଉଛି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଛୋଟିଆ ଟାଉନ୍। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମହାନ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଅପସାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଘଟେଇବାରେ। ନୁହେଁ କି? ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସଟି ଐତିହାସିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ବାସ୍ତବିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ରିଏଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଘଟିବାକୁ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ବେଥଲେହେମରୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ତାହା ମିଖା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମ ସେମାନେ ବେଥଲେହେମ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଜରିତ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ କେମିତି? ସେମାନେ ତ ନାଜରିତ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଜରିତ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ନାଜରିତରୁ ବେଥଲେହେମ ପ୍ରାୟ 85 ବା 90 ମାଇଲ୍ସ, କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି 130 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଅଛି ଏ ଦୁଇଟା ନଗର, ଦୁଇଟା ଟାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ। ନାଜରିତ ଏବଂ ବେଥଲେହେମ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ସେତିକି ରହିଛି। ଏଣେ ଦେଖିଲେ ମରିୟମ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ,
ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏତ 9 ମାସର ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମରିୟମ। 9 ମାସ ହୁଏତ ପାଦ ଉଠେଇ ପାଦ ପକେଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟର ସମୟ। ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ନାଜରିତରେ, ସେପଟ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ବେଥଲିହିମରେ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମ ହେବ। ଚାଲିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଅକ୍ଷମ, ବସି ଉଠିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଅକ୍ଷମ, 9 ମାସ ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଡେଲିଭରି ହେବ, ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସବ କରିବେ। ଘଟଣା ଘଟିବ କେମିତି ବେଥଲିହିମରେ? ଈଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଗାୟସ୍ ଅକ୍ଟାଭିୟସକୁ ତାଙ୍କରି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବେଥଲିହିମରେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗାୟସ୍ ଅକ୍ଟାଭିୟସ୍ ବା କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖେଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଉ ତାହା ଯେହେତୁ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସମସ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ପିତୃଗ୍ରାମ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେତେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନାମ ସେଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହୁଏତ ଗାୟସ୍ ଅକ୍ଟାଭିୟସ୍ ବା କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, କେତେ କେତେ ନାଗରିକ ମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନଗଣନା କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବି ଫାଇନାଲି ଯେ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, କେତେ କର ଆଦାୟ ମୁଁ କରିବାକୁ ପାରୁଛି, ମୋର ରେଭିନ୍ୟୁ କେତେ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ଗଣତିରେ, ସେ ଲେଖାରେ ଅଛନ୍ତି କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଆଉ ଭାବବାଣୀ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ପୁରାପୁରି ଅଜଣା, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଘଟୁଅଛି, ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ଅସୁବିଧା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାତନା ସହ୍ୟ କରି ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯେହେତୁ ରାଜାଜ୍ଞା ରହିଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଜରିତରୁ ବେଥଲିହିମ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବେଥଲିହିମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ସେଠାରେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ପାଇଲେ ଏବଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶିଶୁ ରୂପେ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଦୂତ ଯାଇ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ସେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଏତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ସମୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନିକଟତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବାଇପାସ୍ କରି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସେ ଘଟଣାଟି ଘଟେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ ସେ କେତେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୁକାୟିତ। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପର୍ପସଫୁଲି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁକାୟିତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭମନା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ସେହି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୁକାୟିତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ହୁଏତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ମନା ହୋଇ, ହୁଏତ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସିଜନରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରି ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବେ ଆଉ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ସତ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବ। ତାପରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମ କରି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନହୀନ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷମ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ହୁଏତ ଘୃଣ୍ୟ ନ୍ୟୁନମାନର ଲୋକମାନେ,
ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା, ସେମାନଙ୍କ ପେଶା, ସେମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚକ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମେଷ ଚରାଇବା। ରାତ୍ର କାଳରେ ମେଷର ଯତ୍ନ ତତ୍ପ ନେଇ ଶୀତ କାକରର କଡା ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କରି ମେଷମାନଙ୍କୁ ଜଗିବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ, ଯାହା ଆମେ 10 ପଦ 11 ପଦ 12 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଆଉ ଅତୀବ ଚମତ୍କାର ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା, ଯାହା ସେଦିନ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ ଆମେ 10 ପଦ 11 ପଦ 12 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। 10 ପଦର କ ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା କି ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଭୟ କର ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭୟ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଯାଇନଥାଏ ଆମେ ଭୟ କରିଥାଉ। ମେଷପାଳକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୂତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ହୁଏତ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମରିବୁ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଆଲୋକ, ଏତେ ବଡ଼ ଦର୍ଶନ, ଏହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ, ହୁଏତ ଆମେ ମୃତ ପ୍ରାୟ ମରିବା ଉପରେ, ଆମ ଜୀବନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଦୂତ କୁହନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାର୍ତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତନାମୁଖୀ ହୋଇଥାଉ, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ଉଣା ପଡ଼ୁଅଛି, ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଘନେଇ ଆସୁଛି, ମହାମାରୀ ପରେ ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛି, ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫର୍ମ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେର୍ସନ୍, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାପ, ମାନସିକ ଚାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିଥାଉ, ହୁଏତ ଆମେ ଭାବିଥାଉ, ଆମେ ଡରିଥାଉ, ଆମ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, କହିବାକୁ ଗଲେ ଡର, ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ଭାବନା ସେ ଅପସାରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାର୍ତ୍ତା। ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟକ ଅଟେ, ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଅଟେ। ଆଜି ଏତିକି ଆମେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ କରି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଯିଏ ସେଦିନ ଶିଶୁ ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ଈଶ୍ୱର, ସେହି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଯିଏ ଶାନ୍ତିର ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛି। ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ 10 ପଦର ଖ ଅଂଶ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାର୍ତ୍ତା ତାହା ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଆନନ୍ଦଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ।
ଆଜିର ଜଗତରେ ଜଗତ ସେହି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେହି ମହାନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଯାହା ଯେତିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଜଗତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାହା ଅତୀବ ଚମତ୍କାର। କିନ୍ତୁ ତୃଷାରେ ରହିଯାଉଛି, ତୃଷା ନିବାରିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସବୁକିଛି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ସବୁକିଛି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଜଗତର ସବୁକିଛି ଆମେ ଭୋଗ ବିଳାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକି ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ, ସେହି ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ହୃଦୟର ସେହି ତୃଷା ନିବାରିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାସ୍ତବିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ହୃଦୟର ସେହି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ସମସ୍ତ ବିପତ୍ତି, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତ ବିପଦ, ଏ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ନର୍କ ଏବଂ ପାପରେ କାଳାତିପାତ କରିବା। ଯଦି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜାଗତିକ ବିପଦରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ପାଇଥାଉ, ତେବେ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ବାଟ ମିଳେ, ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ମିଳେ, ତାହା କେତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଦମଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଯୁଗାନ୍ତର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଯୁଗାନ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହୁଏତ ସୃଷ୍ଟିର 4000 ବର୍ଷ ପରେ, ପାପ ପ୍ରବେଶ ହେବାର 4000 ବର୍ଷ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରି ଆସୁଛି 4000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ କିଛି ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ତାହା କି ମହାନନ୍ଦର ବିଷୟ ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଭାରି ଛାନିଆ ଲାଗେ ଯେ ଏହି ଦୂତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୁସିଫର ପତିତ ହେଲେ, ଲୁସିଫରଙ୍କ ସହିତ ହୁଏତ କୋଟି କୋଟି ଅନ୍ୟ ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜମାରୁ ଜମା କରିନାହାନ୍ତି। ପତିତ ଦୂତମାନେ, ସେମାନେ ପତିତ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପତିତ, ଆଉ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ନର୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେହି ବାଟର ବାଟୋଇ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ଦୂତମାନେ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ, ଦୂତ କହୁଅଛନ୍ତି, ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର, କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସେହି ଦୂତ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୂତ କହୁଅଛନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା, ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜାଗତିକତା ଧରି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ମୁଁ ମଜା ପାଉଛି, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛି।
କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ତାହା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଅଫୁରନ୍ତ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ଆନନ୍ଦଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ତାର 11 ପଦରେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ନିଶ୍ଚିତତାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। କାରଣ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆଉ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କିଛି କରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ସମୟ କାଳ କିଛି ଦେଉନାହିଁ। ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିମ୍ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ପରି କିଛି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଫୁଲି ଏକ୍ସାକ୍ଟ, ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆସୁରାନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 11 ପଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଆମେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଗୋଟାଏ ହେଉଛି କାଳ, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପାତ୍ର। କାଳ ହେଉଛି ଆଜି, ସ୍ଥାନ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ, ସେ ବେଥଲେହେମରେ, ପାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ କାଳ, ସ୍ଥାନ, ପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଦିଆଯାଏ, ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରିସାଇଜ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍। ଦୂତ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ଭାଷା କହି ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସଠିକ ବିଷୟ ସଠିକ ଭାବେ, ସଠିକ ରୂପେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଇ ଜିହୁଦୀ ମେଷପାଳକମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଭାବିଥିବେ ଆଜି ମାନେ ଦାନିଏଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ସଫଳ ହେଉଛି। ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ମିଖା ଯୀଶୁଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ କହିଥିଲେ ହୁଏତ ସଫଳ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 11 ପଦରେ ଦୂତ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ଜିହୁଦୀ ମେଷପାଳକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବେ ଯେ ଯିଶାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବବାଣୀ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିଥିବେ। ଆଉ ତାର ସଫଳୀକରଣ ସେହି ବେଥଲେହେମରେ ହୋଇଅଛି। 12 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଦୂତ କୁହନ୍ତି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହବ। ତୁମାନେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଷପାଳକମାନେ ଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲା ପରେ, ହଁ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ, ବେଥଲେହେମକୁ ଯାଇକି ସେହି ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାଂକ୍ଷା, ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବହୁତ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛାର ସହିତ, ଆବେଗର ସହିତ ହୁଏତ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସେହି ସମୟରେ ହୁଏତ ବେଥଲେହେମରେ ଅନେକ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। ବାଛିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବେ କେମିତି? 12 ପଦରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହବ। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ନୂଆ କଥା କୁହାଯାଏ, ଅବଶ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନର ଆବଶ୍ୟକ।
କାରଣ ସେ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପାରିବେ ଦୂତ ଯେଉଁ ଶିଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶିଶୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଚିହ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରକାର। ଆଉ ଦୂତ ସେ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବ। ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ା ହେବା କହିବାକୁ ଗଲେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନେ ସେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇବେ। ଆଉ ଆମେ ଜିହିଜିକଲ ତାର 16 ପର୍ବରେ ସେହି ପରମ୍ପରା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ହୁଏତ ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବା ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଯେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନବଜାତ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ରୀତି ଥିଲା ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼େଇବା ଜିହୁଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଶିଶୁର ଉଷ୍ଣତା ପାଇଁ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରକମରେ ଗୁଡ଼ାଉଥିଲେ ତାହା ଭାରି ନିଆରା ଭାରି ଚମତ୍କାର। ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼କୁ ସଳଖି ରଖି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଗୋଡ଼କୁ ସେମାନେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଅଲଗା କରି ଆଉ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗୁଡ଼େଇବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହାତ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ହାତକୁ ଧରି ଗୋଟେ ହାତକୁ ଧରି ସିଧା କରି ତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ ଆଉ ତା ହେବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ହାତକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଗୁଡ଼େଇବା ପରେ ବାକି ଦେହକୁ ଆବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେହକୁ ସେମାନେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଶିଶୁ ପୁରା ଉଷ୍ଣତା ପାଇବେ ଏବଂ ଶିଶୁ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ରକମରେ ଗୁଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ସଳଖ ସିଧା ହେବାକୁ ପାରିବ। ଆଉ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଥିଲା। ହଁ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ଦୂତ ଏକଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନା ଯିବେ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବେ କେମିତି? ଦୂତ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଲୁଗାରେ ଯେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବେ ତାହା ନୁହଁ କାରଣ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର। ଦୂତ କୁହନ୍ତି ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବ। ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ। ତାହା ହେଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିହ୍ନ ବା ଲକ୍ଷଣ। କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜିହୁଦୀ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଶୁଆଇ ନଥିବେ ବା ଶୁଆଇ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିଶୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏତେ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱର ମହାପରାକ୍ରମୀ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଶିଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଏତେ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। କୌଣସି ଶିଶୁ କେତେ ଗରିବ କେତେ ଦିନହୀନ ପରିବାର ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା ପଛକେ ଜିହୁଦୀ ପରିବାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଚିହ୍ନ ତାହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୋରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେ ହୁଏତ ଜଣେ କୁମାରୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ଧାର ମାଗି ଆସିଲେ। ମରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କବର ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କବର ଧାର ମାଗି ସେ ରହିଲେ। ଜନ୍ମ ବେଳେ ସେହି କାଠର ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଲେ। ମରିବା ବେଳେ ସେ କାଠର ଛକି କାଠରେ ସେ ଲମ୍ବମାନ ହୋଇଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କୁହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ
ମୋତେ ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ଆମରି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାରର ସହିତ ସବିନମ୍ରେ ଅତି ନମ୍ରତାରେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଆରା, ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ଏବଂ ମରଣ ମଧ୍ୟ ଅତୀବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତତା କରାଯାଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ତମ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ନିଶ୍ଚିତତାର, ସୁନିଶ୍ଚିତତାର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଜଗତର ଅନ୍ୟ ଲେଖା, ଜଗତର ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଜଗତର ଅନ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା, ଜଗତର ଭାବବାଣୀ କୌଣସି କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏତେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ନୁହେଁ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା କି ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଆଜିର ଏ ଦୁଃଖୀ ଜଗତକୁ, ଆଜିର ଏହି ସମସ୍ୟା ଭରା ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଯାହା ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଜଗତ ପାଇଁ ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା କି ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ? ଦୁଃଖ ଭରା, ଶୋକ ଭରା, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଥିବା ଏହି ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଟିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଗତ ଆଜି ଛଟପଟ ହୁଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ବାସ୍ତବିକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ମହା ଆନନ୍ଦଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା କି ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ? ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତତାର, ସୁନିଶ୍ଚିତତାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ସନ୍ଦେହଜନକ, ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ନିଶ୍ଚିତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟର ବାକ୍ୟ। ପାଇଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ? ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ଜଗତରେ ଯାହା ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କି, ମୋରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା? ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ଆସି, ଜଣେ ଦୂତ ଯଦି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣା ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଟିକି ହୃଦୟ ଯଦି ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସଫଳତାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେବାକୁ ପାରିବ। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଆନନ୍ଦ ଆଜି ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତ୍ୟାଗୀ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଶିଶୁ ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଶେଷରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣା ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଗତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶ କାଠ ଉପରେ, ସେ ଛକି କାଠ ଉପରେ ଆପଣା ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ମରଣର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମହାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ସଫଳତାରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।